जय जगन्नाथ। सेंसस कार्य समय रे हाउस नंबर और बिल्डिंग नंबर केमिति देबे चलंतु जानिनेबा। सेंसस 2027 गाइडलाइन प्रकार जनगणना उद्देश्य रे गृह नंबर करबा कहले आपणकर गृह तालिका ब्लॉक भितर थिबा प्रत्येक बिल्डिंग एवं सेंसस गृह को एक श्रृंखलित क्रम नंबर प्रदान करबा एवं बिल्डिंग नंबर सहित से बिल्डिंग रे थिबा सेंसस गृह गुडिकर संख्या गृह गृह नामानुसार बा नक्शा उपरे दर्शाइबा। दयाकरी ध्यान दियंतु जे बिल्डिंग बा सेंसस गृहर नंबर चिन्हित करने केवल संख्यार व्यवहार करा मन रखंतु केवल संख्यार व्यवहार करेंगे ना सेंसस 2027 गाइडलाइन कहू। बिल्डिंग को नंबर देवा देखंतु आपण गृह तालिका ब्लॉक रे बिल्डिंग गुडी को नंबर देवा समय रे आपण तीनोटी परिस्थितिर सम्मुखीन होई पारंती। ताले देखंतु परिस्थिति ना केउ भली परिस्थिति आसी पारे ना परिस्थिति एक देखंतु ଯେଉଁ बिल्डिंग गुडी को म्युनिसिपालिटी किंबा स्थानीय कर्तृपक्ष द्वारा श्रृंखलित क्रम नंबर दिया जायछि। देखंतु आगरू ଯେଉଁ बिल्डिंग गुडी को श्रृंखलित भाव में हुए तो से म्युनिसिपालिटी हो बा स्थानीय कर्तृपक्ष हो जदि आगरू नंबर कर देइछंती ताहेले से क्षेत्र रे हमको असुविधा हेबार संभावना रही अछि। द्वितीय परिस्थिति देखंतु ना ଯେଉଁଠାରେ खोला जगार संपत्ति आधार रे प्लॉट गुडी को नंबर दिया जाइथिले मध्य अनेक प्लॉट रे एपर्यंत कौनसी बिल्डिंग निर्माण होई नथिबो। देखंतु ना प्लॉट गुडिकर नंबर दिया जाइथिबो किंतु सही प्लॉट रे जदि कौनसी घर वर्तमान जाए तैयारी होई नाही से क्षेत्र रे किंबा ଯେଉଁଠି बिल्डिंग नंबर दिया जाइछि मात्र कार्य असमाप्त अछि एवं श्रृंखलित क्रम रे नंबर दिया जाय नाही। देखंतु कौनसी कार्य ना समाप्त है ना ताले से क्षेत्र रे हमको असुविधार संभावना रही अछि बा आमे कहि परिबा जेउ बिल्डिंग गुडिकर कार्य समाप्त होई नाही ताकू आमे ना नंबर देबा नाही। 3 नंबर परिस्थिति देखंतु ना बिल्डिंग गुडी को कौनसी नंबर दिया जाय नाही जदि कौनसी बिल्डिंग गुडी को कौनसी भी नंबर दिया जाय नाही से क्षेत्र रे हमको असुविधा हेबार संभावना रही अछि। प्रथम परिस्थिति रे नगरपालिका किंबा स्थानीय कर्तृपक्ष द्वारा बिल्डिंग गुडिकर दिया जाइथिबा नंबर को आपण माने ग्रहण करी नहीं पारिबे। ठीक अच्छे जेहेतु ता पूर्वर नगरपालिका किंबा स्थानीय कर्तृपक्ष तार नंबरिंग कर दे सारी बा बिल्डिंग गुडिकर नंबर ग्रहण करा जायछि ताइले आपण मध्य ग्रहण करि पारिबे। मात्र स्थानीय कर्तृपक्ष द्वारा नंबर हो सारी बा परे जदि बिल्डिंग निर्मित होई थाए एवं सही बिल्डिंग गुडी को उप नंबर वा नुआ नंबर देवाकू पड़िबो। देखंतु स्थानीय कर्तृपक्ष द्वारा नंबर हो सारिबा परे जदि नुआ बिल्डिंग देखंतु नुआ बिल्डिंग जदि आउ गोटे से जगह मिले बा देखा मिले ताहले सही बिल्डिंग को आम कौन उप नंबर वा नुआ नंबर दे पारिबा। ठीक अच्छे उदाहरण स्वरूप देखंतु जदि 10 नंबर एवं 11 नंबर दिया जाइथिबा दुईटी बिल्डिंग मझिरे नंबर होई नथिबा एक बिल्डिंग बा नुआ तैयारी होथिबा बिल्डिंग देखा मिले तेबे उक्त बिल्डिंग टी को आम 10/1 बा आम ताकू तार गोटे उप नंबर दे पारिबा नचेत आम उप नंबर भी दे पारिबा नचेत देखंतु बिल्डिंग नंबर 10 पर एक अलग बिल्डिंग तैयारी होईछि जदि स्थानीय कर्तृपक्ष द्वारा दिया जाइथिया नंबर 120 रे शेष होइथाए तेबे स्थानीय कर्तृपक्ष द्वारा दिया जाइथिया नंबर क्रम अनुसरण करे एक नुआ नंबर 121 देवाकू पड़िबो। द्वितीय एवं तृतीय प्रकार परिस्थिति रे आपण को बिल्डिंग गुडिकर क्रमान्वय रे ना नूतन भावे नंबर देवाकू हेबो जोटा आमे ऊपर आलोचना कले। देखंतु केतेक निर्दिष्ट परिस्थिति रही से परिस्थिति विषय में जानी नेबा ना बहुत रास्ता थिबा गृह तालिका ब्लॉक जदि बहुत रास्ता अच्छे देखंतु कहीं ना एमती जगह आम जो टाउन भी धरी नेबा किंबा गाँ भी धरी नेबा ताले से गाँव रे ना बहुत गुड़ाए गली रास्ता थाए से भली क्षेत्र में कौन करवा। देखंतु ना विभिन्न रास्ता रे थिबा बिल्डिंग गुडी को क्रमान्वय रे नंबर रखिबाकू हेबो साही किंबा गली गुडी को निर्दिष्ट धारा रे देखंतु ना उत्तर पश्चिम रु दक्षिण पूर्व को धरी गति करबाकू हेबो। एटा इंपोर्टेंट मने रखंतु ना नक्शा तैयारी कला बेले मध्य किंबा हाउस होल्ड नंबर किंबा सेंसस हाउस होल्ड नंबर पकेला बेले ए जिंस को ध्यान देबे केउ ठारू आरंभ करिवे ना उत्तर पश्चिम रु आरंभ करिके दक्षिण पूर्व रे समाप्त होथिबार अछि मने रखंतु।
ବିଲ୍ଡିଂ ଗୁଡ଼ିକ ନମ୍ବର କରିବା ପାଇଁ ଅତି ସୁବିଧାଜନକ ଉପାୟ ହେଉଛି ରାସ୍ତାର ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଘର ଗୁଡ଼ିକୁ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ରଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ରାସ୍ତା ଅଛି ଆଉ ଦୁଇ ସାଇଡ଼୍ ଘର ଅଛି ତାହେଲେ ଯେଉଁ ପଟରୁ ବି ଆପଣ ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ମନେକର ଉତ୍ତର ପୂର୍ବରୁ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ଆଣିବେ, ତା ସହିତ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବରେ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ଆଣିକି ତାକୁ ସମାପ୍ତ କରିନେବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ରାସ୍ତାର ଏକ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଘରକୁ ନମ୍ବର ଦେବା ଶେଷ କରି ରାସ୍ତାର ଶେଷ ମୁଣ୍ଡରେ ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ତାପରେ ସେହି କ୍ରମରେ ଶେଷ ମୁଣ୍ଡ ନମ୍ବର ଦେଇ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଯେଉଁଠାରେ ନମ୍ବର ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା ଠିକ୍ ତାର ବିପରୀତ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଶେଷ କରିବାକୁ ହେବ। ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ପରିସ୍ଥିତି, ତାହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ପରିସ୍ଥିତି ଜାଣିନେବା। ଯଦି ଗୃହତାଳିକା ବ୍ଲକ ଏବଂ ବା ଏହାର କୌଣସି ଅଂଶରେ ଗୃହ ନିର୍ମାଣର ଢାଞ୍ଚା ଏପରି ହୋଇଥିବ ଯେ ସେଠାରେ ବିଲ୍ଡିଂ ଗୁଡ଼ିକ ଏଠି ସେଠି ହୋଇ ତିଆରି ହୋଇଥିବ କିମ୍ବା ପୁଞ୍ଜ ପୁଞ୍ଜ ହୋଇ ରହିଥିବ କିମ୍ବା ଗ୍ରାମ ବା ଗୃହତାଳିକା ବ୍ଲକ ଠାରୁ ପୃଥକ ପୃଥକ ହୋଇ ଖୋଲା ଜାଗାରେ ଗ୍ରାମ ସୀମା ଗୃହତାଲିକା ବ୍ଲକକୁ ଲାଗି ରେଳ ଲାଇନ୍ କିମ୍ବା କେନାଲ କିମ୍ବା ନଦୀ ନାଳର ଧାରେ ଧାରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ନା ଏମିତି ବି ଜାଗା ଅଛି ଯେଉଁ ଗାଁ ହେଉ ବା ସହର ହେଉ ସେଠି ଘର କ'ଣ ପାଖାପାଖି ନ ରହିକି ଦୂର ଦୂରରେ ରହିଥିବ। ପୁଣି ତା ସହିତ କ'ଣ ତା ପାଖାପାଖି ହୁଏତ ରେଳ ଲାଇନ୍ ଥାଇପାରେ କିମ୍ବା ନଦୀ ଥାଇପାରେ କିମ୍ବା କେନାଲ ଥାଇପାରେ, ଏଇଭଳି ମଧ୍ୟ ଥାଇପାରେ। ତାହେଲେ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ କରିବା? ଦେଖନ୍ତୁ ସେପରି ସ୍ଥଳେ ବିଲ୍ଡିଂ ଗୁଡ଼ିକୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ଉପରୋକ୍ତ ୱାନ୍, ଯେଉଁଟା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କଲେ, ଉପରୋକ୍ତ ୱାନ୍ରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ପଦ୍ଧତି ଅନୁସରଣ କରି ନମ୍ବର ଦେବାକୁ ହେବ। ହେଲେ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବରେ ଆମକୁ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ମାତ୍ର 1ରେ ପ୍ରଦତ୍ତ ପଦ୍ଧତି ଅନୁସରଣ କରିବା ସମ୍ଭବପର ନହେଲେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବିଲ୍ଡିଂ ଯେପରି ନମ୍ବର ହୁଏ ତାହା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ବିଲ୍ଡିଂ ନମ୍ବର ଗୁଡ଼ିକୁ କେଉଁ ଦିଗରୁ କେଉଁ ଦିଗକୁ ଗତି କରୁଛି, ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁଠି ବିଲ୍ଡିଂ ନମ୍ବର କ୍ରମ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି ସେସବୁକୁ ଗୃହ ନମୁନା ନକ୍ସାରେ ତୀର ଚିହ୍ନ ଦ୍ୱାରା ଦର୍ଶାଇବାକୁ ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ବୁଝିପାରିଲେ ତ? ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପରିସ୍ଥିତି, ନା ସହରାଞ୍ଚଳ ଗୃହତାଳିକା ବ୍ଲକରେ କୌଣସି ଭୌଗୋଳିକ ଦିଗକୁ ଅନୁସରଣ ନକରି ସାଧାରଣତଃ ରାସ୍ତାମାନଙ୍କର ଛକ ଜାଗାକୁ ମୂଳ ଧରି ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଥିବା ଘରଗୁଡ଼ିକୁ ନମ୍ବର ଦିଆଯିବ। ଯଦି ସହରାଞ୍ଚଳ କଥା ଚିନ୍ତା କରାଯାଏ ତାହେଲେ ଛକ ଜାଗାକୁ ଆପଣ ମୂଳ ଜାଗା ଭାବେ ଧରିକି ଘର ନମ୍ବର ଦେବେ। ବିଲ୍ଡିଂର ଛାତ ପଡ଼ିସାରିଥିଲେ ତାହାକୁ କ୍ରମାନୁସାରେ ନମ୍ବର ଦେବାକୁ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେକୌଣସି ଘର ହେଉ ବା ବିଲ୍ଡିଂ ହେଉ, ଯଦି ଛାତ ପଡ଼ିଯାଇଛି ତାକୁ ଆମେ ନମ୍ବର ଦେବାକୁ ହେବ। ପରିବା ବଜାର ବା ମଣ୍ଡିରେ କିଛି ଦୋକାନ ଥାଏ ଯାହା କେବଳ ଛାତ ଥାଏ କିନ୍ତୁ ଚାରିପାଖରେ କାନ୍ଥ ନଥାଏ। କେତେକ ସ୍ଥାନରେ କେବଳ ଖମ୍ବ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଉପରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଆଚ୍ଛାଦିତ ବା ତର୍ପଲିନ ଆଚ୍ଛାଦିତ ହୋଇଥାଏ କିମ୍ବା କଂକ୍ରିଟ ଛାତ ପଡ଼ିଥାଏ ଏବଂ ଚଟାଣ ଭୂମିଠାରୁ ପ୍ରାୟତଃ 3 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚରେ ଥାଏ। ଏହିଭଳି ସମସ୍ତ ସ୍ଥାନ ହେଉ ବା ଦୋକାନ ହେଉ ବା କିଛି ଦୋକାନୀ ସେଠାରେ ରାତିରେ ଶୋଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଇ ପାରନ୍ତି। ଏ ସମସ୍ତ ସ୍ଥାନକୁ ବିଲ୍ଡିଂ ଭାବେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇ ଯଥା ଉପଯୁକ୍ତ ନମ୍ବର ଦିଆଯିବ। ଛାତ ପଡ଼ିଛି ମାନେ ତାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ବିଲ୍ଡିଂ ଭାବେ ଆମେ ଗଣି ପାରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିବା, ଦେଖନ୍ତୁ ସେନ୍ସସ୍ ଗୃହ ଗୁଡ଼ିକୁ ନମ୍ବର କେମିତି ଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ନମ୍ବର ଆମେ କେମିତି ଦେବା ସେନ୍ସସ୍ ଗୃହ ଗୁଡ଼ିକୁ। ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେନ୍ସସ୍ ଗୃହ HLO ମୋବାଇଲ ଆପ୍ରେ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ସମୟରେ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବେ କ୍ରମବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ। ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ରମବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନା ସାନରୁ ବଡ଼ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ନମ୍ବର ଦିଆଯିବ। ଦୟାକରି ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ସେନ୍ସସ୍ ଗୃହ ନମ୍ବର ବିଲ୍ଡିଂ ନମ୍ବର ଭିନ୍ନ ହୋଇପାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେନ୍ସସ୍ ଗୃହ ଆଉ ବିଲ୍ଡିଂ ଯେଉଁଟା ଅଛି ବିଲ୍ଡିଂ ନମ୍ବର ଏଇଟା ଅଲଗା ହେଇପାରେ, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହେଇପାରେ। ଏଠି ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦିଆଯାଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ନା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ବା ସ୍ଥାନୀୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଇତ୍ୟାଦିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ବିଲ୍ଡିଂ ନମ୍ବର, ମନେକର ନା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ବିଲ୍ଡିଂର ନମ୍ବର ଦିଆଯାଇଛି A101। ସେହି A101ରେ କେତୋଟି ସେନ୍ସସ୍ ଗୃହ ଅଛି? 2ଟି ସେନ୍ସସ୍ ଗୃହ ଅଛି। ତାହେଲେ ସେଠି ସେନ୍ସସ୍ ଗୃହ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ହେବ? ନା 001,002, ତାହେଲେ 2ଟି ଏଠି ହେବ। ସେଇଭଳି ନା 102ରେ ଅଛି 3ଟି ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, 102ରେ 3ଟି ସେନ୍ସସ୍ ଗୃହ ଅଛି, ତାହେଲେ 3ଟି ସଂଖ୍ୟା ପଡ଼ିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଭଳି ଆମକୁ ପକାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ସାମଗ୍ରୀ ବା ମାର୍କର ପେନ୍ ଦ୍ୱାରା ବିଲ୍ଡିଂର ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଥାନରେ ବିଲ୍ଡିଂ ନମ୍ବର କିମ୍ବା ବନ୍ଧନୀ ମଧ୍ୟରେ ସେନ୍ସସ୍ ଗୃହ ଗୁଡ଼ିକର ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିବେ।
ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ବିଲ୍ଡିଂ ନମ୍ବର A102ରେ 3ଟି ସେନ୍ସସ୍ ଗୃହ ଯେମିତିକି ନା 003 ବା 345 ଥିବାବେଳେ ବିଲ୍ଡିଂ ଏବଂ ସେନ୍ସସ୍ ଗୃହର ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଥାନରେ ନିମ୍ନ ପ୍ରକାରେ ଲେଖାଯିବ। ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଲେଖିବେ ସେ ଜାଗାରେ ନା ବିଲ୍ଡିଂ ନମ୍ବର ଏବଂ ସେନ୍ସସ୍ ଗୃହ ଗୁଡ଼ିକର ସଂଖ୍ୟା ବିଲ୍ଡିଂର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର କିମ୍ବା ପ୍ରବେଶ ପଥରେ କ'ଣ ଲେଖିବେ ଦେଖନ୍ତୁ A102 ବ୍ରାକେଟ୍ 3 ଯେହେତୁ ସେ A102 ନା ଘରରେ ବା ହାଉସ୍ ନମ୍ବରରେ ନା କେତୋଟି ସେନ୍ସସ୍ A102 ବିଲ୍ଡିଂ ନମ୍ବରରେ ନା 3ଟି ସେନ୍ସସ୍ ଗୃହ ରହିଛି, ତାହେଲେ ତା ବ୍ରାକେଟ୍ରେ 3 ଲେଖାଯିବ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୃହ ଗୁଡ଼ିକର ନମ୍ବର ଦେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହେବା ପରେ ଯଦି କୌଣସି ବିଲ୍ଡିଂ କିମ୍ବା ନମ୍ବର ହୋଇଥିବା ଦୁଇଟି ବିଲ୍ଡିଂର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥାନରେ ଏକ ନୂତନ ବିଲ୍ଡିଂ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ଯଦି ମନେକର କେଉଁ ଜାଗାରେ ନା ବିଲ୍ଡିଂ ନମ୍ବର ଦେଇସାରିଥିବେ ତା ମଝିରେ ଯଦି ଆଉ ଗୋଟେ ଯଦି ଦେଖିଦେବେ ବା ଆଉ ଗୋଟେ ଯଦି ଘର ନଜରକୁ ଆସିଲା, ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଉଦାହରଣରେ ଦିଆଯାଇଛି ଯଦି ଅନ୍ତିମ ସେନ୍ସସ୍ ଗୃହଟିର ନମ୍ବର ନା 0153 ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ନମ୍ବର ହୋଇନଥିବା ଏକ ବିଲ୍ଡିଂ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ କିମ୍ବା ବିଲ୍ଡିଂ ନମ୍ବର 10 ଏବଂ 11 ମଝିରେ ଏକ ନୂତନ ବିଲ୍ଡିଂ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସେଥିରେ 2ଟି ସେନ୍ସସ୍ ଗୃହ ଥାଏ, ତେବେ ନିମ୍ନ ସାରଣୀରେ ଦର୍ଶାଯାଇଥିବା ଭଳି ବା ଆମେ 10ର ଗୋଟେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ 10 ନମ୍ବର ବିଲ୍ଡିଂର ତାକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସେନ୍ସସ୍ ଗୃହ ବା 10ର ଆଉ ଗୋଟେ ସେନ୍ସସ୍ ଗୃହ ଭାବେ ଆମେ ନମ୍ବରିଂ କରିପାରିବା। ଯେମିତିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ବିଲ୍ଡିଂ ନମ୍ବର ଯେହେତୁ 10 ଦିଆଯାଇଥିଲା 10 ଆଉ 11 ମଝିରେ 10 କ୍ରମିକ ନମ୍ବର 10 ଆଉ 11 ମଝିରେ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂତନ ସେନ୍ସସ୍ ଗୃହ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ ବା 2ଟି ପାଇଲେ, ସେ ଜାଗାରେ 2ଟି ନମ୍ବର ସେନ୍ସସ୍ ଗୃହ ନମ୍ବର ଆମକୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ